नमस्कार जय जगन्नाथ मामाज किचन को आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स मु आज नहीं आसी गोटे हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। यही रेसिपी रे मु बहुत कम ऑयल यूज करी। आपण चाहिए बिना ऑयल रे भी मध्य यही रेसिपी को करि परिबे। आसंतु प्रस्तुत करबा यही रेसिपीटी। प्रथमे किछि आलू को धोई काटी नेबा। काटी कुकर रे देबा सिझेबा पई। कुकर रे सिझिबा समय रे आमे गोटे पात्र रे गोटे बाउल सुजी गोटे बाउल अटा नेबा। वर्तमान मु एथिरे किछि जुआनी मिसेछि। आपण चाहिए जुआनी मिसई पारिबे नहले स्किप करि पारिबे। स्वाद हिसाब रे लूण देबा। लूण दे अल्प अल्प पानी दे आमे एही अटा और सुजी को गोळे नबा। अटा और सुजी को नरम करी गोळेबा कारण सुजी फुलिबो। तेणु करी अटा और सुजी को नरम करी गोळेबा। गोळे सारिबा परे आमे गोटे प्लेट घोड़ेई रखि नबा। वर्तमान मु गोटे इंचर अदा को काटी छेची नेछि। वर्तमान अदा भुर्सुंगा पत्र सुखिला लंका गोटे प्लेट रखि नेछि। एही समय मध्यरे आलू सिझी जाइछि। आलू को बाहर कर नबा। आलू ठंडा हबा पई किछि समय लागिबो। एही समय रे आमे गोटे गाजर छड़े नबा। मु एठी गाजर को छड़ेई गाजर को ग्रेटिंग करि नेछि। वर्तमान आलू गुडी को ठंडा हो गलाने। आलू गुडी को छड़ेई ग्रेटिंग करी रखिथिबा गाजर बाउल रे रखि दबा। स्वाद हिसाब रे लूण देबा। गोटे आलू मैशर साहाय्य रे आलू को मैश कर नबा। वर्तमान गैस रे गोटे पैन बसई पैन ले किछि ऑयल देबा। ऑयल टिके गरम हे जिबा परे सेथिरे किछि सुखिला लंका देबा। जीरा देबा अदा देबा। जीरा अदा दे किछि समय ताको भाजी नेबा। टिके भाजी हे जिबा परे भुर्सुंगा पत्र देबा। आउ किछि भुर्सुंगा पत्र रखि नबा हमर परे आवश्यक हबो। एही समय रे गैस को सिम कर नबा। गैस को सिम करी गोटे चम्मच धनिया पाउडर देबा। धनिया पाउडर को टिके भाजी नेबा। एही समय रे जीरा पाउडर गोटे चम्मच देबा। मसला पोड़ी न जिबा पई सेथिरे अल्प पानी देबा। हल्दी पाउडर देबा। वर्तमान ए सब को मिसई नबा। लूण आगरु देइथिलु तेणु करके लूण दबा नहीं। टिके भाजी हे जिबा परे सेथिरे आमे आलू मिसई नबा। एही समय रे अल्प आउ टिके पानी दे आलू और मसला को मिसई नबा। मु एठी पानी दबा बेले वीडियो शूट हे पारि नाही। आपण अल्प टिके पानी दे आलू और मसला को मिसई नेबे। देखंतु केते भलो भाबरे आलू और मसला मिसी जाइछि। वर्तमान आमर आलू मसला प्रस्तुत हो जाइछि। वर्तमान गोटे बाउल को बाहर कर नबा। एही आलू मसला वर्तमान अटा और सुजीर चकटा को भल भाबरे आउ थरे दଳି नबा। अटा सुजीर चकटा अटा चकटा परि हेबो।
ଯେଉଁପରି ଆମେ ରୁଟି କରୁ ସେହିପରି ହେବ। ଯଦି ନରମ ବେଶୀ ହେଇଥିବ କିଛି ଅଟା ମିଶାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲି କରି ପୁରୀ ପରି ବେଲି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ରୁଟି କରି ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ କ୍ୟାପ୍ ହେଉ ସେଥିରେ ଆପଣ କାଟି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରୀ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ବେଲି ନେଇଛି। ପୁରୀ ପରି ବେଲି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଆଳୁ ମସଲା ଦେବା। ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ଏହିପରି ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁପରି ବନ୍ଦ କରିଛି ସେହିପରି ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ସାଇଡ଼ରୁ ଏମିତି ଚାପି ଚାପି ଦେବେ। ଏହିପରି କଲେ ଆଳୁ ମସଲା ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ସୁଜି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଅଟାରେ 4ରୁ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରକର ଯେତିକି ଷ୍ଟିମ୍ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ସେତିକି ବେଲି ନେଇ ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ନେବା। କଢ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଚଟନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସେଥିରେ କିଛି ଅଏଲ୍ ଦେଇଛି। ଅଏଲ୍ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ 2ରୁ 3ଟି ଟମାଟୋ କାଟି ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ମଝିରେ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଭେଦେଇ ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏପଟେ କଢ଼େଇର ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। କଢ଼େଇ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ଫ୍ରେମ୍ ରଖିନେବା। ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ଅଟା ସୁଜିରେ ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ମୋମୋକୁ ରଖିନେବା। ଏହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟି ମୋ ନିଜର ଇନଭେନ୍ସନ୍। ଏହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି ଅଟା ସୁଜିରେ ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ମୋମୋ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନାଁ ଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଟା ସୁଜିରେ ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ମୋମୋକୁ ରଖି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଆମର ଟମାଟୋ ସିଝି ଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବାଉଲକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏଇଠି ଆମର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋମୋ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟିମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଆମେ ହାତରେ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ, ଏସବୁ ବହୁତ ଗରମ ଥିବ।
ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି। ଆପଣ ପାଖରେ ଚିମୁଟା ଥିଲେ ଚିମୁଟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଏହିପରି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ଏହି ଛୁଙ୍କରେ ମୁଁ ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଛୁଙ୍କଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରି ରଖିଥିବା ମୋମୋକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ବନ୍ଦ କରି ସାରିବା ପରେ ମୋମୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେବା। ଏହି ଛୁଙ୍କ ଦେବାଟା ଅପସନାଲ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୁଙ୍କ ଦେବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଭାଜି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ, ଅଦା, ଜିରାକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଦେବା। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମୋ ଆଉ ଚଟଣିକୁ ସଜେଇ ନେବା। ଘରେ ଏହି ମୋମୋକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ବାହାରର ମୋମୋ ଭୁଲିଯିବେ। ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।